ओम 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 योगे योगे तव स्तरम वाजे वाजे हवामहे सखाय इन्द्रमूतये सखाय इन्द्रमूतये ॐ ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्या जगत्तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधक्कस्य स्विद्धनं तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधक्कस्य स्विद्धनम् ॐ योरनिलममृतमथेदम् भस्मान्तं शरीरम् ॐ क्रतो स्मरा क्लीबे स्मरा कृतं स्मरा ॐ क्रतो स्मरा क्लीबे स्मरा कृतं स्मरा ॐ हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम् यो सावादित्ये पुरुषः सोऽसावहम् ॐ खं ब्रह्म ॐ खं ब्रह्म ॐ शान्ति 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 ॐ परमपिता परमात्मा ॐ ॐ रक्षका ॐ सर्वरक्षका ॐ सदा रक्षका सर्वदा रक्षका ॐ सत्यरक्षका नित्यरक्षका सर्वत्र रक्षका ॐ सर्वधा रक्षका सर्वथा रक्षका ॐ शाश्वत रक्षका परम रक्षका
जगद रक्षका विश्व रक्षका ओम। ओम शाश्वत पिता शाश्वत माता, सर्व पिता सर्व माता, विश्व पिता विश्व माता, जगत पिता जगन माता जगदांबा जगत जननी जगतपति विश्वपति ओम। ओम शाश्वत भ्राता दाता विधाता शाश्वत बंधु मित्र सखा, शाश्वत गुरु शाश्वत आचार्य, शाश्वत स्वामी, शाश्वत राजा राजाधिराजा, स्वराट सम्राट विश्वराट स्वयंराट अनंतराट। ओम शाश्वत न्यायाधीशा, ओम सर्वाधारा सदाधार, ओम सच्चिदानंद अनंत स्वरूपा, ओम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावा, ओम अद्वितीय अनुपम जगदादि कारण, ओम अज निराकार सर्वशक्तिमन न्यायकारिण, हे जगदीशा सर्व जगद उत्पादकाधार, हे सनातन सर्व मंगलमय सर्वस्वामिन्, हे करुणाकर अस्मत् पितः परम सहायक, हे सर्वानंद प्रदा सकल दुख विनाशक, हे विद्यांधकार निर्मूलक विद्यार्क प्रकाशक, हे परमैश्वर्यदायक साम्राज्य प्रसारक, हे अधमोद्धारक पतित पावन मान्य प्रदा, हे विश्व विनोदक विनय विधि प्रदा, हे विश्वास विलासक, हे निरंजन नायक शर्मदा नरेश निर्विकार, हे सर्वांतर्यामिन सदुपदेशक मोक्ष प्रदा, हे सत्य गुणाकरा निर्मल निरीह निरामय निरुपद्रव दीन दयाकर परम सुखदायक, हे दारिद्र्य विनाशक निर्वैर्य विधायक, हे सुनीति वर्धक, हे प्रीति साधक राज्य विधायक शत्रु विनाशक, हे सर्व बलदायक निर्बल पालक, हे सुधर्म सुप्रापक, हे अर्थ सुसाधक सुकाम वर्धक ज्ञान प्रदा, हे संतति पालक धर्म सुशिक्षक रोग विनाशक, हे पुरुषार्थ प्रापक दुर्गुण नाशक सिद्धि प्रदा, हे सज्जन सुखदा दुष्ट सुताड़न गर्व कुक्रोध कुलोभ विदारक, हे परमेशा परेशा परमात्मन परब्रह्मन, हे जगदानंदक परमेश्वरा व्यापक सूक्ष्म छेद्य, हे अजरा अमृत अभया निर्बंधनादे, हे अप्रतिम प्रभाव निर्गुणातुल विश्वाद्य विश्ववंद्य विद्वद विलासक, हे मंगल प्रदेश्वरा। ओम सत्य सुखदायक सर्वदा सर्वोत्कृष्ट स्वीकरणीय वरेश्वरा, हे परम सुखदायक, हे पक्षपात रहिता धर्म न्यायकारिन अर्यमा यमराजा, हे परमैश्वर्यवन इंद्रेश्वरा। ओम महाविद्याधि वाचोधिपते बृहस्पति परमात्मन, हे सर्वव्यापक अनंत पराक्रमेश्वरा विष्णु ब्रह्मा रुद्रा शिवा शंकरा। ओम ओम शंभु, ओम स्वयंभू, ओम प्रभो, ओम विभो, ओम भूः, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः। प्राणदाता प्राणेश्वरा प्राणप्रदाता प्राणाधारा सकल दुख विनाशक संकट मोचक सकल क्लेश नाशक
స్వయం సుఖ స్వరూప ఆనందదాత ఆనందకర సుఖకర సుఖదాయక ఆత్మద బలద జ్ఞానద సర్వద హర్షద మోక్షద ఓం ఓం ఓం. ఓముకు వందనాలు. ఋషులకు మహర్షులకు మునులకు యోగులకు గురువులకు ఆచార్యులకు అధ్యాపకులకు పెద్దలకు మాతాపితలకు శ్రేయోభిలాషులకు మిత్రులకు జడచేతనాది చరాచర జగత్తుకు స్థావర జంగమాలకు వందనాలు. సర్వేభ్యో నమో నమః. ప్రణవః ప్రణామ. ఆత్మ బంధువులారా, శాశ్వత బంధువు, బ్రహ్మ బంధువులారా, ధర్మ బంధువులారా, విశ్వ బంధువులారా, ఆత్మీయ బాంధవులారా, మిత్రులారా, అత్యంత దుఃఖ నివృత్తి అభిలాషులారా, పూర్ణ పురుషార్థులారా, మోక్షాకాంక్షులారా, ముముక్షువులారా, సుమ్నార్థులారా, విశ్వాత్మ బ్రహ్మాత్మ పరమాత్మ అనంతాత్మ శాశ్వతాత్మ ఆకాశాత్మ దర్శన అభిలాషులారా, సాధకులారా, ఈశ్వర ఆరాధకులారా, పరమేశ్వర ఉపాసకులారా, అన్వేషకులారా, జిజ్ఞాసుల, ఆశ లేదు, ఏమి ఆశ లేదు ఈ ప్రపంచంలో. దేన్ని ఆశించకూడదు, ఎవరిని ఆశించకూడదు. హే పరమిత పరమాత్మ, నిన్ను తప్ప మరెవరిని ఆశించము. ఎందుకంటే ఇచ్చేది నీవే, అంతా నీవే, అంతా నీదే. నీకు ఇచ్చే గుణం ఉంది, ఇస్తూనే ఉంటావు, అడగకుండా ఇస్తావు. ఎందుకంటే అందరికంటే గొప్ప పిత పరమపిత. మాతా నీవే, పిత నీవే, భ్రాత నీవే, దాత విధాత నీవే. నీవే న్యాయకారివి, దయామయుడివి, కరుణామయుడివి, సర్వశక్తిమంతుడివి. అందరికంటే పెద్ద పిత నీవే, పెద్ద నాన్న నీవే. నిన్ను కాదని ఇంకెవరు అడుగుతాం? ఎవరిని ఆశ్రయిస్తాం? నిన్నే ఆశ్రయిస్తాం. నీ ఆశ్రయంలోనే, నీ నీడలోనే, నీ ఒడిలోనే ఉంటా. నీ సన్నిధిలోనే ఉండాలని తహతలాడుతున్నాం ప్రభు. ఆశ లేదు ఈ ప్రపంచంలో, ఆశ లేదు, దేనితో ఆశ లేదు. ఈ ధన ధాన్యాలతో, సంపత్తితో, విత్తముతో దీనితో ఆశ లేదు. ఆశిస్తే మోసం జరుగుతుంది ప్రభు. ఆశిస్తే నిరాశ అవుతుంది. నిన్ను ఆశిస్తే ఏ నిరాశ ఉండదు, ఏ మోసం ఉండదు. మోసం లేని ఆశ. విత్తముతో, ధన ధాన్యాలతో ఏ ఆశ లేదు. ఆశించకూడదు. నేను ఎదగాలి, ఇంకా పైకి లేవాలి, గొప్పవాణ్ణి కావాలి ప్రభు. ఇంకా ఎదగాలి, ఉన్నత శిఖరాలు అధిరోహించాలి అంటే ఎవరిని ఆశించాలి? ఎవరి సహాయ సహకారాలు తీసుకోవాలి? ఎవరైనా అంతే. అన్ని ఆత్మలే, జీవాత్మలే జన్మలలో ఉంటున్నాయి, జన్మిస్తున్నాయి, శరీరాలు ధరిస్తున్నాయి. జీవాత్మలు శరీరాలకు వస్తున్నాయి, పోతున్నాయి. అన్ని ఆత్మల సంగతి అంతే. ప్రకృతి అయితే జడమే. ప్రకృతిని ఏం ఆశిస్తాం? ప్రపంచం నుండి, ఈ ప్రపంచం నుండి, జగత్తు నుండి ఆశించేది ఏమీ లేదు. సాధనం తప్ప అది సాధ్యం కానే కాదు. అది అడిగితే ఇచ్చేది కాదు. ప్రపంచం, జగత్తు జడం, జడ జగత్తు ఇది. అడిగితే ఇవ్వదు. తీసుకోవడమే, లాక్కోవడమే, వాడుకోవడమే, వినియోగం చేసుకోవడమే. దానికి విచక్షణ లేదు, ఏ వివేకం లేదు. జడంలో జ్ఞానం ఉండదు. జ్ఞానం లేదు కాబట్టి జడం. ఆశించేది లేదు, ఆశ లేదు ప్రభు. నిన్ను ఆశిస్తున్నాం. ఆశించాలంటే జగత్ నుండి ఎదగాలి, ఇంకా పైకి లేవాలి. పైకి లేచి జగత్తును విడిచిపెట్టాల్సిందే. ఇది హేయము, ఇది హయము. ఈ జగత్తు హయము,
అర్థం చేసుకుంటే హయమే, ఇది హేయమే, త్యాజ్యమే, విడిచిపెట్టదగినది, వదిలిపెట్టదగినది, చివరికి వద్దనుకునేది, ఇది వద్దు, ఇది అవసరం లేదు. నా ఆశాస్తి విత్తేన ఇది. యాజ్ఞవల్క్యుడు మైత్రేయికి చెబుతున్నాడు. మైత్రేయికి ఉపదేశం. యాజ్ఞవల్క్య మైత్రేయ సంవాదం. బృహదారణ్యకోపనిషత్తు 2వ అధ్యాయము 4వ బ్రాహ్మణం. యాజ్ఞవల్క్య మైత్రేయి సంవాదం. 4-5 బ్రాహ్మణాలు, ఈ 2 బ్రాహ్మణాలు. యాజ్ఞవల్క్య మైత్రేయ సంవాదం. అద్భుతమైనటువంటి ఆత్మవిద్య ఉంది ఇందులో. యాజ్ఞవల్క్య మైత్రేయ సంవాదం తర్వాత 4వ అధ్యాయంలో కూడా వస్తుంది. 4వ అధ్యాయంలో 5వ బ్రాహ్మణంలో మళ్ళీ ఒకసారి యాజ్ఞవల్క్యుడు అంటాడు, ఇక సాధించింది చాలు, ఈ ప్రపంచంలో ధనార్జన కూడా చేసినాను, పేరు ప్రతిష్టలు ఉన్నాయి, అన్ని ఉన్నాయి, విద్యార్జన అయింది, అన్ని విద్యలు నేర్చుకున్నాను, కానీ ఇప్పుడు సాధన చేసుకోవాలి, నాకు సమయం కావాలి. విత్తైషణ, పుత్రైషణ, లోకేషణ చాలు, నేను వెళ్ళిపోవాలి, నా సాధనలోకి వెళ్ళిపోవాలి, నాలోకి నేను వెళ్ళాలి, నా గమ్యం చూసుకోవాలి, నా సాధ్యం వెతుక్కోవాలి. నా సాధ్యం ఇది కాదు, ఈ ప్రపంచం కాదు, ఈ పేరు ప్రతిష్టలు కావు, ఈ ధన ధాన్యాలు, ఈ విత్తమ ఐశ్వర్యాలు, పదవులు, అధికారం కాదు, ఏది అవసరం లేదు నాకు. నేను ఎదగాలి, ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోవాలి, నేను లేవాలి, ఈ ఇంటిలో నుంచి వెళ్ళిపోవాలి, పనిచేస్తాను, ఎవరికి ఏది కావాలో తీసుకోండి, ఆస్తి పంపకం చేస్తాను. కాత్యాయని, మైత్రేయి ఇరువురు స్త్రీలు అని చెప్పడం జరిగింది. కాత్యాయని గృహిణి, మైత్రేయి విదుషి. యాజ్ఞవల్క్య మైత్రేయి సంవాదం. ఈ యాజ్ఞవల్క్య అనే పేరులోనే అర్థం ఉంది, మైత్రేయి అనే పేరులోనే అర్థం ఉంది, కాత్యాయని. యాజ్ఞవల్క్యుడు నిజానికి దగ్గర ఉండి ఆధ్యాత్మిక విద్యలో సహకరించినటువంటి అనుయాయి మైత్రేయి. మైత్రేయి ఇది హా ఉవాచ యాజ్ఞవల్క్య. ఓ మైత్రేయి ఇది అని ఉవాచ పిలవడం జరిగింది. మైత్రేయి ఇది హా ఉవాచ యాజ్ఞవల్క్య. యాజ్ఞవల్క్యుడు నిజానికి యజ్ఞం గురించి చెప్పేవాడు యాజ్ఞవల్క్యుడు. యజ్ఞవక్త, యజ్ఞ విషయంలో యజ్ఞ రహస్యాన్ని విప్పి చెప్పిన వాడు, శతపథ బ్రాహ్మణాన్ని రచించిన వాడు. నిజానికి ఆ యాజ్ఞవల్క్యుడు వేరు కావచ్చు, ఈ యాజ్ఞవల్క్యుడు వేరు కావచ్చు, కానీ ఇక్కడ ఉపనిషత్తు కాబట్టి, ఇది రహస్య విద్య కాబట్టి, ఇక్కడ యజ్ఞవక్త, యజ్ఞం అంటే దానం చేయడం, యజ్ఞం అంటే దేవ పూజ, సంగతికరణం. ఆ విషయంలో యజ్ఞానికి సంబంధించిన విషయంలో, ఎందుకంటే హవనమే జీవనం, జీవనం యొక్క ముఖ్య రహస్యం హవనమే, కర్మకాండ, ఆచరణే ముఖ్యం. అది యజ్ఞ రూపంలో ఉండాలి, పరోపకారం కోసం ఉండాలి, పరార్థం, పరోపకారార్థం ఇదం శరీరం. ఇటువంటి విషయాల గురించి వచించిన వాడు వక్త, యజ్ఞవక్త యాజ్ఞవల్క్య. యాజ్ఞవల్క్యుడు మరొక చెప్పండి, యజ్ఞవల్క యొక్క పుత్రుడు యాజ్ఞవల్క్యుడు. యజ్ఞవల్క, యజ్ఞవక్త, యజ్ఞవక్త యొక్క పుత్రుడు. ఈ రకం కూడా అర్థం చెప్పవచ్చు. యజ్ఞవల్క యొక్క పుత్రుడు యాజ్ఞవల్క్యుడు.
అంటే యాజ్ఞవల్కుని యొక్క సంతానం. యాజ్ఞవల్క్యుడు. ఉదయాస్యన్ పైకి లేస్తూ, అంటే ఈ ప్రపంచం నుంచి పైకి లేస్తూ, ఈ ప్రపంచం యొక్క రహస్యాన్ని తెలిసి కొని వివేకంతో ఇది చాలని లేచి నిలబడ్డవాడు, మేలుకొన్నాడు. ఈ ప్రపంచం యొక్క సారం ఇంతే. నా ఆశ అస్తి, నా ఆశ అస్తి. ఆశ లేదు, విత్తేన. ఈ విత్తముతో, ధనధాన్యాలతో, పదవులతో, అధికారాలతో, ఈ బంధాలతో, బాంధవ్యాలతో, వీటితో వాటితో, ఈ పదార్థాలతో, ఈ మనుషులతో, ఈ ప్రాణులతో, ఈ సుఖాలతో, ఈ భోగ భాగ్యాలతో ఆశ లేదు. నా ఆశ అస్తి విత్తేన అని తెలుసుకున్నవాడు ఉదయాస్యన్ పైకి లేస్తా, అంటే విడిచిపెట్టడానికి సిద్ధమై లేచినవాడు. ఇక చాలు, నేను ఇంటి నుంచి వెళ్ళిపోవాలని లేచి పోవడానికి సిద్ధమైన వాడు. లేస్తేనే కదా, మేలుకొంటేనే కదా. మేలుకొన్నాడు. యాజ్ఞవల్క్య ఉద్యాస్యన్ వా అరే అహం అస్మాత్ స్థానాదస్మి. ఉద్యాసన్ వై అరే అహం అస్మాత్ స్థానాత్ అస్మి హంత తే అనయా కాత్యాయన్యా అంతం కరవాణి ఇది. అంతం అంటే ఇక్కడ నిర్ణయం చేస్తున్న విభజన. విభజించాలి, పంచాలి, ఆస్తుల పంపకం చేయాలి. కాత్యాయనితో నీకు అయితే పంపకాలు ఉన్నాయో అంతం, నిర్ణయం విభజన, పంచడం అనే అంతం, పంచడం అనే నిర్ణయం చేయాలి. ఎందుకంటే సంపాదించింది ఉంది. యాజ్ఞవల్కుడు చాలా సంపాదించినాడు, ఎంతో సంపాదించినాడు. బంగారాన్ని కూడా, పేరు ప్రతిష్టలు కూడా పంచాలి, మీ ఇద్దరికి పంచాలి అని కరవాణి చేయాలి, నేను చేయాలి కరవాణి ఇది అని మైత్రికి చెప్పడం జరిగింది. కాత్యాయని పిలవలేదు. కాత్యాయని పిలవకుండా మైత్రేయిని పిలిచి చెప్పడం జరుగుతుంది. ఓ మైత్రేయి ఇది హా ఉవాచ. ఓ మైత్రేయి అని పిలిచి పలికి ఉద్యాస్యన్ యాస్యన్ పైకి లేస్తూ, అంటే విడిచిపెట్టడానికి సిద్ధమయ్యి, నేను అహం అస్మాత్ స్థానాత్, ఈ స్థానం నుండి, ఈ ఆశ్రమం నుండి, ఈ గ్రస్తాశ్రమం నుండి నేను వెళ్ళిపోతున్నాను. స్థానాత్ అస్మి, ఎందుకంటే ఈ గృహస్థాశ్రమాన్ని విడిచిపెట్టి వానప్రస్థాశ్రమాన్ని స్వీకరించాలి. ఎందుకంటే అలా చేసే ముందు అన్ని పనిచేసేయాలి, బరువు బాధ్యతలన్నీ దించుకోవాలి, పంపకాలు చేసేయాలి, అప్పగింతలు అందరికీ ఎవరెవరికి ఏది ఇవ్వాలో అది ఇచ్చి వేసేయాలి. పంపకాలు చేసి ప్రశాంతం, నిజానికి ప్రశాంతత అక్కడే ఉంటుంది. పంచడంలోనే ప్రశాంతత ఉంది, అప్పగింతల్లోనే ప్రశాంతత ఉంటుంది. ప్రశాంతంగా జీవించాలంటే అప్పగించాలి. ఉంచుకోవడమే బరువు, దించుకునే ప్రయత్నం చేయాలి. దించుకోవాలంటే పంచుకోవడం అవసరం ఉంది, పనిచేయడం అవసరం ఉంది. యాజ్ఞవల్కుడు చేసినటువంటి వ్యవహారం అది. కాత్యాయనితో నీకున్నటువంటి అయితే ఆస్తుల పంపకం ఉందో ఆ విషయంలో నిర్ణయం చేయాలి, అంతం చేయాలి. తర్వాత ఏ గొడవలు లేకుండా కావాలి. అంతం అన్నారు దాన్ని. చివరి నిర్ణయం, ఇక వెళ్ళిపోయే ముందు కరవాణి చేయాలనుకొని పిలవడం జరిగింది. మైత్రిని పిలిచి చెప్పడం జరుగుతుంది. బృహదారణ్యక ఉపనిషత్తులో 2వ అధ్యాయంలో 4వ బ్రాహ్మణంలో యాజ్ఞవల్క్య మైత్రేయి సంవాదం. మైత్రేయి ఇది హోవాచ యాజ్ఞవల్క్య ఉద్యాస్యన్ వా అరే అహం అస్మాత్ స్థానాత్ అస్మి హంతా తే అనయా కాత్యాయన్యా అంతం కరవాణితి. అప్పుడు సాహువాచ, ఇక్కడ ఉంది మైత్రేయి అన్న మాటలు. ఈ రోజులు ఏ భార్య, ఏ అన్న, ఏ తమ్ముడు
ఏ తండ్రి, ఏ సోదరి, ఏ మిత్రుడు ఎవరు ఇలా అడగరు. మైత్రికి ఎంత అవగాహన ఉందో ఆ ప్రశ్నలోనే తెలుస్తుంది. అందుకే యాజ్ఞవల్కుడికి మిత్రురాలైంది మైత్రి. మైత్రి గలది, ఆధ్యాత్మికంగా ఎంతో ఎదిగినటువంటి మహిళ ఆ మాత మైత్రి. స హ ఉవాచ, స మైత్రి హ ఉవాచ, స హ ఉవాచ మైత్రి. ఆ మైత్రి ఉత్తర రూపంలో దానికి సమాధానంగా యాజమాన్యుడు అన్న దానికి సమాధానంగా చెప్పడం జరుగుతుంది. చాలా గొప్ప ఆలోచన. ఎన్నో మే ఇయం భగోః సర్వా పృథివీ విత్తేన పూర్ణా స్యాత్ కథం తేన అమృత స్యామితి. ఎన్ను ఏదైతుందో, ఒకవేళ మే ఎన్ను మా ఇయం పడేస్తే యత్ యద్ ను మే ఇయం భగో, ఈ భగం ఏతుందో, ఈ ఇక్కడ భగం అంటే ఐశ్వర్యం అనే అర్థం కూడా వస్తుంది. ఇక్కడ భగ అంటే ఓ భగవంతుడా అనే అర్థం. అంటే ఓ పతిదేవుడా, హే పతిదేవుడా, భగో హే భగో, ఇదేతుందో ఇయం సర్వా పృథివీ విత్తేన పూర్ణాశయత్, ఈ పృథివీ అంతా కూడా విత్తం ద్వారా ధనధాన్యాలతో, ఐశ్వర్యాలతో, సుఖాలతో పూర్తిగా నింపబడి ఉన్నటువంటి ఈ భూమి మీద అన్ని ఉన్నప్పటికీ కూడా ఇయం పృథివీ విత్తేన పూర్ణా స్యాత్ కథం తేన అమృత స్యాం, వాటి ద్వారా ఈ భూమి ఉన్నటువంటి అన్ని బంగారాలు, వెండి, ధన ధాన్యాలు, ఐశ్వర్యం అంతా కూడా ఉన్నప్పుడు కూడా దాని ద్వారా తేన కథం తేన అమృత శ్యాం, నేను ఎలా అమర్రాల్ని కావాలి, అలా అవ్వగలనా? భూమి మీద ఉన్నటువంటి ఈ భూమి అంతా కూడా బంగారంతో, వెండితో, వజ్రాతో, రత్నాలతో నింపబడి ఉన్నటువంటి భూమి అంతా కూడా అదంతా నా వద్ద ఉంటే కథం తేన అమృత శ్యాం, ఎలా అమర్రాలను అవుతాను నేను? నాకు అమరత్వం కావాలి, అమరం కావాలి. నేను అమరం కావాలంటే ఇదంతా సరిపోతుందా? ఈ ధనధాన్యాలు ఇవన్నీ కూడా. ఈ ప్రశ్న మైత్రేయ ప్రశ్న ఇది. ఎన్నో మే ఇయం భగో సర్వా పృథివీ విత్తేన పూర్ణా స్యాత్ కథం తేన అమృతా స్యాం ఇది. దానికి సమాధానం నేతి, నా ఇతి కాదు. సమాధానం నా ఇతి. ఉవాచ యాజ్ఞవల్క్య, నా ఇతి హ ఉవాచ యాజ్ఞవల్క్య. యాజ్ఞవల్కుడు సమాధానం ఇస్తున్నాడు. ఈ భూమి అంతా కూడా ధనధాన్యాలతో నింపబడినటువంటి భూమి అంతా ఉన్నప్పుడు కూడా దీని ద్వారా నా విత్తేన తర్పణీయ మనుష్యు, కఠోపనిషత్తులో విత్తం ద్వారా తర్పణం జరగదు, తరించడం జరగదు, తృప్తి జరగదు. ఎంత ధనమున్నా, ఎంత ఐశ్వర్యం ఉన్నా తృప్తి అనేది లేనే లేదు, కలగజాలదు అని కఠోపనిషత్తులో యమాచార్యుడు అంటాడు నచికేతనుతో. సుమారుగా అదే. ఇయం సర్వా పృథివీ విత్తేన పూర్ణా స్యాత్ కథం తేన అమృత స్యాం. ఇది అందరూ రాసుకోదలసినటువంటి వాక్యం. ఇది ప్రశ్న. అన్ని ఉన్నప్పటికీ కూడా బంధువులు, బలగం, జనం, ధనం, అధికారం, పదవులు, యవ్వనం అన్ని ఉన్నప్పటికీ కూడా మోక్షం లభిస్తుందా? అమరులం అవుతామా? మళ్ళీ మరణం రాకుండా జరుగుతుందా? మళ్ళీ ఈ గొడవలు లేకుండా, ఈ రకరకాల చిక్కులు, బాధలు, ఈ వ్యాధులు, ఈ దుఃఖాలు, ఈ కష్టాలు లేకుండా ఉండగలుగుతామా? అన్నీ ఉన్నాయి, యవ్వనం కూడా ఉంది, ఇప్పుడు రోగాలు లేవు, అన్నీ బాగానే ఉన్నాయి.
అనుకూలంగానే అందరు అనుకూలంగానే ఉన్నారు. ఏ నిరాశ లేదు, ఇప్పుడు ఏ గొడవ లేదు, ఏ రోగం లేదు. కానీ తర్వాత విత్తం ద్వారా ఇది సాధ్యం కాదు. నా ఇతి హా ఉవాచ, యాజమాన్య కాదు, కానే కాదు. నా ఇతి నేతి, విత్తం ద్వారా అమరత్వం లభించదు. ఎందుకంటే యథా ఏవ యథా ఏవ ఉపకరణవతాం, ఉపకరణాలు ఉన్నవారు, సాధనాలు, సంపత్తులు, సుఖ సాధనాలు, సర్వ సాధన సంపన్నం ఉన్నటువంటి వారు కూడా ఉపకరణవతాం, వారి యొక్క జీవితం ఎలా ఉంటుంది అలాగే ఉంటుంది. ఉపకరణవతాం జీవితం, వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు, ఎలా సుఖపడతారు అంతే సుఖం లభిస్తుంది. ఇంద్రియ సుఖాలు, భోగ భాగ్యాలు, విలాసాలు ఉండవచ్చు గాక, అంతే. అలాగే సాధన సంపన్నులైనటువంటి వారు ఎలా జీవిస్తున్నారు, ఏ సుఖాన్ని పొందుతున్నారు అటువంటి సుఖం లభిస్తుంది. కానీ అమరత్వం లభించదు. అమృతత్వం, అమృతత్వస్య తు నా ఆశ అస్తి విత్తేన. యథా ఏవ ఉపకరణవతాం జీవితం తథా ఏవ, అలాగే వారిలాగే జీవిస్తారు. అంతకంటే ఎక్కువ ఏం లేదు. ఇది అర్థం కావాలి. డబ్బు ఉండగానే, అధికారం ఉండగానే, యవనం ఉండగానే సరిపోయినట్టు కాదు. యథా ఏవ ఉపకరణవతాం జీవితం తథా ఏవ తే జీవితం, వారి జీవితం స్యాత్ అలాగే ఉంటుంది. అమృతత్వస్య తు నాశ నా ఆశ అస్తి విత్తేన. అమృతత్వస్య, అమృతం యొక్క, అమరత్వం యొక్క ఆశ లేదు. నా ఆశ అస్తి, ఆశ నాస్తి విత్తేన, విత్తం ద్వారా. అమృతం పొందే ఆశ లేదు విత్తం ద్వారా, విత్తేన. ఇంత అర్థమైనా చాలు, జీవితం ధన్యమవుతుంది, సార్థకమవుతుంది. సహ సహ వాచ మైత్రేయి, ఆ మైత్రి అన్నది, ఎన్నో మే ఇయం భగో సర్వా పృథివీ విత్తేన పూర్ణా స్యాత్ కథం తేన అమృత స్యామితి. ఈ ప్రశ్న అందరూ వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఏ సమస్య లేదు, ఏ కొరత లేదు, ఏ బాధ లేదు, ఏ అశాంతి లేదు, ఏ అవమానాలు లేవు, అన్ని సన్మానాలే, సత్కారాలే, పేరు ప్రతిష్టలు అన్నీ ఉన్నాయి. తర్వాత ఏంటి? మోక్షం లభిస్తుందా? ఏ దుఃఖము లేకుండా, ఏ కష్టం లేకుండా, ఏ వ్యాధులు లేకుండా, తర్వాత ఏ సమస్య లేకుండా ఉండగలుగుతామా? తర్వాత ఏంటి? ఇప్పుడు స్థితి బాగానుంది, ఇప్పుడు పరిస్థితి బాగానుంది, తర్వాత ఏమిటి? ఇయం సర్వా పృథివీ విత్తేన పూర్ణ స్యాత్ కథం తేన అమృత స్యామితి. ప్రశ్న వేసుకోవాలి, సమాధానం కోసం వెతకాలి. ఎందుకంటే యాజ్ఞవల్కుడికి అన్నీ ఉన్నాయి, ధన ధాన్యాలు ఉన్నాయి, విద్య, బుద్ధి, వివేకం అన్నీ ఉన్నాయి. వివేకం జాగృతమైంది, లేచినాడు, పైకి ఎదిగినాడు. ఇక చాలు, ఈ గ్రస్తాశ్రమం చాలు, నేను సాధన చేసుకోవాలి. అన్నీ ఉన్నాయి, నిజానికి అన్నీ ఉన్నప్పుడే, అన్ని బాగున్నప్పుడే దూరంగా వెళ్ళిపోవడం మంచిది, ఎదగడం మంచిది. లేనప్పుడు పారిపోవడం కాదు. అన్ని చేసి, అన్ని ఏర్పాట్లు చూసి, ఆస్తుల పంపకం చేసి, అన్ని పనిచేసి, అప్పగింతలు చేసి, అన్ని అప్పగించేసి వెళ్ళిపోవడం మంచిది. యాజ్ఞవల్కుడు నిజానికి గృహస్థుడే, కర్మకాండ విషయంలో ఆరితేరిన వాడు, మహా విద్వాంసుడు. అటువంటి యాజ్ఞవల్కుడు అన్ని ఉన్నప్పుడు కూడా వెళ్ళిపోతున్నాడు. మైత్రికి సందేహం కలిగింది, అన్ని ఉన్నాయి, ఏ గొడవ లేదు, అందరు అనుకూలమే, అన్ని బాగున్నాయి, ఎందుకు వెళ్ళిపోవాల్సి వచ్చింది? ఇంత ధనం ఉంది కదా, ఇంత పేరుంది కదా, ఎందుకు వెళ్ళిపోవడం జరుగుతుంది? అంటే ఈ విత్తం ద్వారా అమరత్వం లభిస్తుందా? లభించదు కదా. అదే అలా అమరత్వం లభించని ఆ విత్తం నాకెందుకు, ఆ ధనం ఎందుకు, ఆ సంపద ఎందుకు,
ఈ ఆస్తులు నాకెందుకు అంటుంది. సాహ ఉవాచ మైత్రేయీ తేన అహం నా అమృత శ్యాం కిం అహం తేన కుర్యాం యదేవ భగవాన్ వేద తదేవ మే బ్రూహీతి. ఎందుకంటే ఆ విత్తం ద్వారా అహం నా అమృత శ్యాం, నేను అమర్రాల్ని కాలేను కదా ఈ విత్తంతో, ఆశ లేదు కదా. కిం అహం తేన కుర్యం, దాన్ని ఏం చేసుకోవాలి, ఆ ధనాన్ని, ధాన్యాన్ని, ఆ విత్తాలను, ఐశ్వర్యాలను, ఈ ఆస్తులను ఏం చేసుకోవాలి నేను? నాకు అమరత్వం కావాలి. ఇదేవా భగవాన్ వేద, నీకేది తెలుసో, నీకేది అర్థమైందో, నీకేది బోధపడిందో దాన్ని నాకు ఉపదేశించండి. తదేవ మే బ్రూహి ఇది, దాన్నే బ్రూహి ఉపదేశించండి అని నివేదించుకోవడం జరిగింది, ప్రార్థించడం జరిగింది. కాత్యానికి అంత ఏం అవసరం లేదు, అన్నీ ఉండాలి. ఈనాడు ఉన్నటువంటి వ్యవహారాన్ని కాత్యాయని మైత్రి రూపంలో, యాజ్ఞవల్క్య రూపంలో చెప్పడం జరుగుతుంది. రెండు రకాల మనుషులు ఉంటారు. ఇక్కడ గృహిణి, పత్ని అంటే స్త్రీలనే కాదు, నిజానికి ఇక్కడ ఈ మైత్రి కాత్యాయనులు అందరిలో ఉంటారు. యాజ్ఞవల్క్యుడు కూడా అప్పుడప్పుడు లేస్తారు. మన భావాల్లో, ఆలోచనల్లో ఈ ముగ్గురు ఉంటారు. యాజ్ఞవల్క్యుడు ఉంటాడు, మైత్రేయి ఉంటుంది, కాత్యాయని కూడా ఉంటుంది. మన భావాలే. కాత్యాయని ప్రపంచం, ప్రాపంచిక సుఖాల గురించి, ఒక గృహిణి నిండా స్పష్టమైనటువంటి గృహిణి కాత్యాయని. ఆధ్యాత్మికంగా ఎదిగినటువంటి విదుషి మైత్రేయి. మన భావాలు ఇవి రెండు ఉంటాయి. అప్పుడప్పుడు వైరాగ్యం వస్తుంది, అప్పుడప్పుడు అది సుఖాలు అనుభవించాలనిపిస్తుంది. సుఖాలుంటే చాలు, సుఖ సాధనాలుంటే చాలు అనిపిస్తుంది. కానీ మైత్రేయి ఆలోచన, వాటిని నేనేం చేసుకోవాలి, నాకు అమరం కావాలి, అమరలోకం కావాలి. నీవేది కోరుకుంటున్నావో నాకు అదే కావాలి. నీకేది బోధపడిందో, ఏది అర్థమైందో దాన్నే నాకు ఉపదేశించండి. కిమహం తేన కుర్యాం యదేవ భగవాన్ వేద, హే భగవాన్, హే ఆదరణీయ యాజ్ఞవల్క్య, వేద తెలుసుకున్నావు, అర్థమైందో, తదేవ దాన్నే మే నాకు బ్రూహి ఉపదేశించండి ఇది అని వేడుకోవడం జరిగింది మైత్రేయి. స హ ఉవాచ యాజ్ఞవల్క్య, అప్పుడు యాజ్ఞవల్క్యుడు అంటాడు, ఉపదేశిస్తాడు. ఎందుకంటే ఎవరు తన భావాలకు అనుకూలంగా ఉంటారో వారిని ఇష్టపడతారు, వారే ప్రియంగా తోస్తారు. అప్పుడు యాజ్ఞవల్క్యుడు అంటున్నాడు, ప్రియా, ఓ ప్రియమైన మైత్రేయి, ప్రియా బతారే. ఇక్కడ బతారే అంటే పోయి ప్రియమైనటువంటి మైత్రేయి అని పిలవడం జరుగుతుంది. బతారే అంటే ప్రేమగా పిలవడం జరుగుతుంది. ప్రియా బతారే నా సతీ ప్రియం భాషసే. ఎందుకంటే నహ అంటే మా యొక్క, ప్రియురాలివి, నాకు ఇష్టమైన దానివి, మాకు ఇష్టమైన దానివి. ఇక్కడ బహువచనంతో చెప్తున్నారు యాజ్ఞవల్క్యుడు, మాకు ప్రియమైనటువంటి దానివి కాబట్టి నీకు ప్రియవచనాలు, ప్రియం భాషసే. ఈ ప్రియవచనాలు అంటే ఆధ్యాత్మిక విషయాలు, ఆధ్యాత్మిక ఉపదేశాలే ప్రియ వచనాలు. ప్రియం భాషసే, నువ్వు ఎందుకంటే చాలా మంచి మాట్లాడుతున్నావు, గొప్ప విషయాలు అడుగుతున్నావు. ఏహి రా, దగ్గరికి రా. ఏహి ఆస్వ, దగ్గరికి వచ్చి కూర్చో. సాహ ఉవాచ మైత్రేయి తేనహం నామృత శ్యాం కిమహం తేన కుర్యాం తది యదేవ భగవాన్ వేద తదేవ మే బ్రూహి అన్నప్పుడు
యాజమాన్యుడికి చాలా ఆశ్చర్యం వేసింది, సంతోషం కలిగింది, ప్రేమ కలిగింది. ప్రేమ అంటే ఇక్కడ ఇష్టం, అందుకే ప్రియా అని పిలవడం జరిగింది సంబోధన. ప్రియా బతారే నా సతి ప్రియం భాషసే. ఇక్కడ సతి అంటే అవుతూ అని అర్థం. ఎందుకంటే ప్రియం అవుతూ నువ్వు, ఎందుకంటే నాకు నచ్చినావు, నచ్చిన దానివి నీవు. ప్రియం భాషసే, ప్రియం చెబుతున్నావు, మంచి మాటలు మాట్లాడుతూ మంచి అడుగుతున్నావు. నీ ప్రార్థన, నీ కోరికలు మంచి కోరికలు. ఏహి రా, ఆస్వ కూర్చో, దగ్గరకు వచ్చి కూర్చో. వ్యాఖ్యాస్యామితి, వ్యాఖ్యానం చేస్తాను, స్పష్టం చేస్తాను, వివరంగా తెలుపుతాను. వ్యాఖ్యాస్యాం ఇది ఉన్నట్టు స్పష్టం చేస్తాను, వ్యాఖ్యానం చేస్తాను. తే వ్యాచక్షాణస్య అంటే వ్యాఖ్య నీ కొరకు. ఈ వి ఆచక్షాన్ విశిష్టంగా ఆచక్షం చేస్తాను, వివరిస్తాను. తూ మే నిధిధ్యాసస్వ, నేను చెప్పే మాటలను జాగ్రత్తగా ధ్యాన స్థితిలో వినండి, ధ్యానంతో విను. నిధిధ్యాసస్వ, నిధిధ్యాసంతో అంటే ఊరికే గుడ్డిగా వినడం కాదు, నిర్ణయం చేసుకోవాలి. నిర్ణయం తీసుకోవడానికి నిధిధ్యాసనం అంటారు. ప్రమాణపూర్వకంగా విన్నదాన్ని, చూసిన దాన్ని, చదివిన దాన్ని శ్రవణం మననం చేసుకొని మాటి గుర్తు చేసుకొని ఎవరికి నిర్ణయం తీసుకోవాలి. అది కూడా ప్రమాణపూర్వకంగా. నీవు నిధిధ్యాసస్వ, నిధిధ్యాసంతో తెలుసుకో, నిర్ణయం చేసుకో, ధ్యాన స్థితిలో విను, జాగ్రత్తగా విను. జాగ్రత్తగా వింటే నీకు అర్థమవుతుంది విషయం. నిర్ణయం తీసుకునే ఆ ఆలోచనతో నేను నిర్ణయం ఎందుకంటే నువ్వు అడిగావు కదా, ఈ పృథ్వీ అంత భూమి మీద ఉన్నటువంటి, భూమిలో ఉన్నటువంటి అన్ని ధనధాన్యాలు, వజ్రాలు, రత్నాలు అన్ని కలిపి పూర్ణాస్యాత్ ఇయం పృథ్వీ విత్తం ద్వారా నిండి ఉన్నప్పుడు కూడా ఇయం సర్వా పృథ్వీ విత్తేన పూర్ణాస్యాత్ కథం తేన అమృతాస్యామితి అన్నావు కదా. అందుకే జాగ్రత్త వినాలి మరి. ఎందుకంటే నీకు అది అవసరం లేదు, విత్తం అవసరం లేదు, ధనధాన్యాలు అవసరం లేదు, ఈ పేరు ప్రతిష్టలు అవసరం లేదు. అటువంటిప్పుడు జాగ్రత్త వినాలి కదా మరి. నిధిధ్యాసస్వ, నిధిధ్యాసన పద్ధతిలో వినాలి, జాగ్రత్త వినాలి. ఎందుకంటే చెప్పే విషయాలు చాలా లోతు విషయాలు, విరుద్ధంగా అనిపిస్తాయి. వ్యవహారంలో విరుద్ధం ఇది నిజానికి. ఇలా అయితే ఎలా ప్రపంచం సాగుతుంది, ఎలా కుటుంబం ఉంటుంది, ఎలా పిల్లలు, భార్య పిల్లలు, గృహస్థాశ్రమం ఎలా సంధ్యలు కలుగుతాయి. జాగ్రత్త వినాలి. ఎందుకంటే ఇది చేదు నిజాలు, కఠోర సత్యాలు. జాగ్రత్త వినాల్సి వస్తుంది. జాగ్రత్త విను అని యాజ్ఞవల్క్యుడు మైత్రికి చెప్పడం జరుగుతుంది. వ్యాఖ్యాస్యామితి తే విఆచక్షాణస్య తు మే నిధిధ్యాసస్వ. మే అంటే నా వచనాలను, నా ఉపదేశాలను, నా మాటలను, నా యొక్క మాటను జాగ్రత్త వినాలి. సంపూర్ణ ధ్యానంతో పూర్తి ఏకాగ్రం చేసి వినాలి. ఉపదేశిస్తున్నాడు యాజ్ఞవల్క్యుడు. సహ హ ఉవాచ, యాజ్ఞవల్క్యుడు మైత్రికి ఉపదేశిస్తున్నాడు. అతడు ఆ యాజ్ఞవల్క్యుడు సహ హ ఉవాచ నావా అరే పత్యు కామాయ పతి ప్రియో భవతి ఆత్మనస్తు కామాయ పతి ప్రియో భవతి. నిజానికి పతి పత్నుల మధ్య ప్రియం ఉంటుంది, ప్రేమ ఉంటుంది. దానికి ఎవరిని ప్రేమించరు. ఇది కఠోర సత్యం, చేదు నిజం. ఎవరిని ప్రేమించరు, తన కోసం ప్రేమిస్తారు. ఆత్మతృప్తి కొరకే, నిజానికి ఆత్మకు తన కొరకే. సౌవాచ నా వా అరే మైత్రి, ఓ మైత్రి, నా పత్యు కామాయ,
పతి కామన కొరకు కాదు, పతి ప్రియో భవతి. పతి కామన కొరకు పతి ప్రియం కాదు. ప్రియో నా భవతి. ఆత్మనస్తు కామాయ పతి ప్రియో భవతి. ఆత్మకామన కొరకే పతి ప్రియం అనిపిస్తుంది. అలాగే నా వారే జాయాయి కామాయ జాయా ప్రియా భవతి. ఆత్మనస్తు కామాయ జాయా ప్రియా భవతి. భార్య, జాయ అంటే భార్య, తన స్త్రీ. నవా అరే జాయాయై కామాయ, జాయ కామన కొరకు, జాయ ప్రియ నా భవతి. నిజానికి ఆత్మనస్తు కామాయ, ఆత్మనస్తు కామాయ తన కొరకి నిజానికి. నా వా అరే పుత్రాణం కామాయ పుత్ర ప్రియా భవంతి. ఆత్మనస్తు కామాయ పుత్ర ప్రియా భవంతి. పుత్రులు సంతానం, పుత్రికలు కూడా, పుత్ర పుత్రిక ఇద్దరు. నవ అరే పుత్రాణం కామాయ, పుత్రుల కామన కొరకు కాదు అని అనుకుంటాం. తల్లిదండ్రులు పిల్లల్ని ప్రేమిస్తున్నారు అనుకుంటాం, పిల్లలు తల్లిదండ్రులు ప్రేమిస్తారు, భార్య భర్తను ప్రేమిస్తుంది, భార్యను భర్త ప్రేమిస్తాడు, మిత్రులు ప్రేమిస్తారు, బంధువులు ప్రేమిస్తారు అనుకుంటాం. మనం కూడా ప్రేమిస్తున్నాం అనుకుంటాం. నిజానికి మన కొరకు మనమే ప్రేమిస్తున్నాం. మన కొరకు నిజానికి వారిని ప్రేమించడం లేదు, మన కొరకు మనమే నిజాన్ని చెప్పాలంటే. అది వస్తువు కావచ్చు, మనుషులు కావచ్చు, జంతువులు కావచ్చు, పశువులు పక్షులు కావచ్చు, అధికారం కావచ్చు, రాజ్యం కావచ్చు, సుఖాలు కావచ్చు. సుఖ సాధనాలు ఉన్నాయి. సుఖ సాధనలు ఎందుకు ప్రేమిస్తున్నాం? గోవులను ఎందుకు ప్రేమిస్తున్నాం? కుక్కలను ఎందుకు ప్రేమిస్తున్నాం? పిల్లలను ఎందుకు ప్రేమిస్తున్నాం? ఇంటిని ఎందుకు ప్రేమిస్తున్నాం? వాహనాలను ఎందుకు ప్రేమిస్తున్నాం? ధనాన్ని ఎందుకు ప్రేమిస్తున్నాం? ఎవరు ఎందుకు ప్రేమిస్తున్నారు? ఎవరికి వారు చూసుకోవాలి. నిజానికి నేను ప్రేమిస్తున్నాను ఎవరిని భగవంతుడు అంటే ప్రేమ, ఈశ్వరోపాసన ప్రేమ. ఈశ్వరోపాసన అంటే ఎందుకు ప్రేమ? కొందరికి ఈశ్వరోపాసన ప్రేమ, కొందరికి యజ్ఞం ప్రేమ, కొందరికి ఆసన వేసుకోవడం ప్రేమ, కొందరికి తాగడమే ప్రేమ, కొందరికి తినడమే ప్రేమ. ఇష్టం. ఎందుకు ఇష్టం? ఎందుకు కోరుతున్నారు? దాని పట్ల ఎందుకు రాగం ఉంది? సుఖం ఉంది కాబట్టి రాగం ఉంది. సుఖానుషయి రాగ. అక్కడ సుఖం ఉంది, అనుకూలంగా ఉంది కాబట్టి ఉండాలనిపిస్తుంది, ఇష్టపడుతున్నాం. ఎవరిని ఇష్టపడరు నిజానికి. తన కొరకే ఇష్టపడతారు, తన సుఖం కొరకే, తన తృప్తి కొరకే. ఆత్మనస్తు కామాయ నవారే జాయాయ కామాయ జాయా ప్రియా భవతి. ఆత్మనస్తు కామాయ జాయా ప్రియా భవతి. నవ అరే పుత్రాణం కామాయ పుత్ర ప్రియా భవంతి. ఆత్మనస్తు కామాయ పుత్ర ప్రియా భవంతి. నవ అరే విత్తస్య కామాయ విత్తం ప్రియం భవతి. ఆత్మనస్తు కామాయ విత్తం ప్రియం భవతి. విత్తం కూడా అంతే. ధనాన్ని ప్రేమిస్తారు కొందరు. డబ్బు కావాలి, ధనధాన్యాలు కావాలి, ఐశ్వర్యాలు కావాలి. వాటి పట్ల ప్రేమ కాదు, వాటితో పని ఉంది, వాటితో సుఖం ఉంది కాబట్టి. భర్త అంటే సుఖం ఉంది కాబట్టి భర్తను ప్రేమిస్తుంది భార్య. భార్య వలన సుఖం లభిస్తుంది కాబట్టి భార్యను ప్రేమిస్తాడు భర్త. తల్లిదండ్రులైనా, పిల్లలైనా, వారైనా, వీరైనా, నేనైనా, మీరైనా, ఏదైనా, ఏ ప్రాణి కూడా అంతే. అది కుక్క అయినా, నక్క అయినా, పులి అయినా, ఏనుగైనా, గుర్రమైనా, గోవైనా. కుక్క ప్రేమిస్తుంది, ఎందుకోసం ప్రేమిస్తుంది? ఆవు ప్రేమిస్తుంది, ఎందుకు ప్రేమిస్తుంది? జంతువులు కూడా ప్రేమిస్తాయి. జంతువులను మనం ప్రేమిస్తాం, మన వృక్షాలను ప్రేమిస్తాం, పచ్చదనాన్ని ప్రేమిస్తాం, పుష్పాలను ప్రేమిస్తాం, సుగంధాలను ప్రేమిస్తాం, మంచి స్పర్శను ప్రేమిస్తాం, మంచి రుచిని ప్రేమిస్తాం, మంచి రూపాన్ని ప్రేమిస్తాం. ఎందుకు ప్రేమిస్తున్నాం? మన కొరకు, మన తృప్తి కొరకు. మనకు అనుకూలం అనిపించింది, ఇష్టం అనిపించింది, సుఖం అనిపించింది కాబట్టి ప్రేమిస్తున్నాం. అందరికి అదే ఇష్టం ఉండదు. కొందరికి కొన్ని ఇష్టాలు ఉంటాయి. కొందరికి అదే అయిష్టంగా ఉంటుంది, అదే అప్రియంగా ఉంటుంది. ప్రియం అనిపించదు, ఇష్టం అనిపించదు. అలాగే నవ అరే విత్తస్య కామాయ విత్తం ప్రియం భవతి. ఆత్మనస్తు కామాయ విత్తం ప్రియం భవతి. నవ అరే బ్రహ్మణ కామాయ బ్రహ్మ ప్రియం భవతి. ఆత్మనస్తు కామాయ బ్రహ్మ ప్రియం భవతి. నవ అరే క్షత్రస్య కామాయ క్షత్రం ప్రియం భవతి. ఆత్మనస్తు కామాయ క్షత్రం ప్రియం భవతి. నవ అరే లోకానాం కామాయ లోకాః ప్రియా భవంతి. ఆత్మనస్తు కామాయ లోకాః ప్రియా భవంతి. నవ అరే దేవానాం కామాయ దేవాః ప్రియా భవంతి. ఆత్మనస్తు కామాయ దేవా ప్రియా భవంతి.
నవా అరే భూతానాం కామాయ భూతాని ప్రియాణి భవంతి ఆత్మనస్తు కామాయ భూతాని ప్రియాణి భవంతి. నవ అరే సర్వస్య కామాయ సర్వం ప్రియం భవతి ఆత్మనస్తు కామాయ సర్వం ప్రియం భవతి. ఆత్మ వా అరే నిదిధ్యా ఆత్మ వా అరే ద్రష్టవ్యః శ్రోతవ్యః మంతవ్యః నిదిధ్యాసితవ్యః. మైత్రేయీ ఆత్మనః వా అరే దర్శనేన శ్రవణేన మత్య విజ్ఞానేన ఇదం సర్వం విదితం. ఇంత అర్థమైతే చాలు, ప్రపంచం అంతా అర్థం చేసుకున్నట్టే. ఇది ఒక రహస్యం. ఇది అర్థం చేసుకుంటే నిజానికి మోసపోవడం ఉండదు, నిరాశ రాదు. ప్రేమించాలి, అందరినీ ప్రేమించాలి, కానీ రాగంతో ప్రేమిస్తున్నాం మనం. యథార్థాన్ని అర్థం చేసుకొని ప్రేమించాలి, కానీ రాగంతో ప్రేమిస్తున్నాం. సుఖం అనిపిస్తుంది, అనుకూలం అనిపిస్తుంది, మనం చెప్పినట్టు వింటారు, మన ముందర వినయ విధేయతలు ప్రదర్శిస్తారు, మనం మోసపోతాం. వారిని ప్రేమిస్తాం, నటిస్తారు, మోసం చేస్తారు, మనం ప్రేమిస్తాం, చివరికి మోసపోతాం. అది కాదు నిజానికి. నటన ఉండకూడదు. రాగంతో ప్రేమిస్తున్నాం కానీ నిజంగా ప్రేమించడం లేదు. సుఖానుషయ రాగ. దుఃఖం అనిపించింది, దుఃఖానుషయ ద్వేష. ద్వేషిస్తున్నాం, కొందరిని దూరం చేసుకో అనిపిస్తుంది, కొన్ని వస్తువులు కూడా దూరంగా ఉంచే ప్రయత్నం చేస్తాం. వాటితో హాని ఉంది, ప్రమాదం ఉంది, దూరం ఉంచుతాం. దుర్గంధం ఉంది, దూరం ఉంచుతాం. కురూపం ఉంది, స్వరూపం లేదు, ఇష్టం ఉండదు. దుర్గంధం ఉంటే ఇష్టం ఉండదు. స్పర్శ మంచి స్పర్శ కాదు, సరైన స్పర్శ కాదు, సరైన రుచి లేదు, దూరంగా వస్తాం, దూరంగా ఉంటాం. రాగద్వేషాల కారణం సుఖానుషయ రాగ, దుఃఖానుషయ ద్వేష. అందుకే వివేకం ఉండాలి, విచక్షణ ఉండాలి అంటున్నారు. అలా అని చెప్పేసి కుటుంబం విడిపోవాలి, పిల్లల్ని పెంచకూడదు, భార్యను భర్త ప్రేమించకూడదు, భర్తను భార్య ప్రేమించకూడదు కాదు. ఆ ప్రేమలో ఏముందో రహస్యం చెబుతున్నారు యాజ్ఞవల్క్యుడు కూడా. అనుభవించి అనుభవపూర్వకంగా తన అనుభవ జ్ఞానం ఇది. ఎందుకంటే మైత్రేయి కాతేయుల వ్యవహారం చూడడం జరిగింది, ప్రపంచం చూడడం జరిగింది. అంత అర్థం చేసుకుని ఇక గృహస్థాశ్రమం చాలు, ఈ ఆశ్రమాన్ని వదిలిపెట్టాలని చెప్పేసి వెళ్ళిపోవడానికి సిద్ధమై తన సారాన్ని, జీవన సారాన్ని, తన అవగాహన సారాన్ని, తన బోధ, తన కలిగిన బోధ యొక్క సారాన్ని మైత్రేయికి ఉపదేశించడం జరుగుతుంది. పత్యు కామాయ పతి ప్రియో భవతి ఆత్మస్తు కామాయ పతి ప్రియో భవతి అని చెప్పేసి ప్రారంభించడం జరిగింది. పతి పత్నుల విషయంలో పతి అయినా పత్ని అయినా పిల్లలైనా పుత్రులైనా ఎవరైనా విత్తమైన బ్రహ్మణ అన్నారు, పుత్రుడు కాదు, బ్రహ్మ కూడా. అంటే బ్రహ్మశక్తి కానీ క్షత్రియ శక్తి కానీ ఇవి కూడా. బుద్ధి ఉంది, బుద్ధిని ఎందుకు ప్రేమిస్తున్నాం, విద్యను ఎందుకు ప్రేమిస్తున్నాం, క్షత్రియ శక్తి రక్షణ శక్తి ఎందుకు ప్రేమిస్తున్నాం, పోలీసు వాళ్ళని ప్రేమిస్తాం, ఎందుకు పోలీసులను ప్రేమిస్తాం, ఎందుకు పోలీస్ స్టేషన్ వెళ్తాం, సైన్యాన్ని ప్రేమిస్తాం, ఎందుకు సైన్యాన్ని ప్రేమిస్తున్నాం, అది క్షత్రం అన్నారు. అవరే క్షత్రస్య కామాయ క్షత్రం ప్రియం భవతి ఆత్మస్తు కామాయ క్షత్రం ప్రియం భవతి. ఆ క్షాత్ర శక్తిని ప్రేమిస్తున్నాం, ఎందుకు ప్రేమిస్తున్నాం, మన కొరకు, మన రక్షణ చేస్తుంది కాబట్టి. అలాగే లోకాలను, క్షేత్రం కావచ్చు, లోకాలు కావచ్చు, వ్యాపారాన్ని ప్రేమిస్తాం, ధనం వస్తుంది. నిజానికి వ్యాపారాన్ని ప్రేమిస్తున్నామా, ధనం కోసం ప్రేమిస్తున్నామా? ధనాన్ని ఎందుకు ప్రేమిస్తున్నాం, ఆ విత్తాన్ని, ధనధాన్యాలను, ఐశ్వర్యం ఎందుకు ప్రేమిస్తాం? సుఖం కలుగుతుంది కాబట్టి. సుఖానుషయ రాగ. విత్తమైన, ధనమైన, లోకలైన, విద్యనైనా, బ్రాహ్మశక్తి, క్షత్రియ శక్తి, లోకాలు, రకరకాల స్థితులు ఉన్నాయి. ఇక్కడ లోకాలంటే సుస్థితులు, మంచి స్థితులు, వాటిని ప్రేమిస్తున్నాం. మంచి పరిస్థితి ప్రేమిస్తాం, దుస్థితిని, దురవస్థలను ఎవరు ప్రేమించరు.
ఆత్మవస్తు కామయ లోక ప్రియమవుతి. తన స్వార్థం కొరకే అన్ని కూడా లోకాలు కూడా లోకాలైన చివరికి దేవానం నవై అరే దేవానం కామాయ దేవా ప్రియ భవతి. దేవగణం అంటే ఇక్కడ విద్వాంసులు, మహాత్ములను ప్రేమిస్తాం, మహనీయులను ప్రేమిస్తాం, దేశభక్తులను ప్రేమిస్తాం, దైవభక్తులను ప్రేమిస్తాం, మహాపురుషులను ప్రేమిస్తాం. దేవానం కామాయ దేవా ప్రియ భవతి. నవారే న దేవాః ప్రియాః న భవంతి. ఆత్మనస్తు కామాయ దేవాః ప్రియా భవంతి. ఆత్మ కామన కొరకే, ఆత్మ కొరకు, ఆత్మకు ప్రియం ఉన్నప్పుడు దాని కొరకే, తన కొరకే చివరికి. నవై అరే భూతానాం కామాయ భూతాని ప్రియాని భవంతి. భూతములు, ప్రాణులు, పశువులు, పక్షులు అన్ని కూడా కొందరు ప్రేమిస్తారు. ప్రకృతి ప్రేమికులు ఉంటారు, వృక్ష ప్రేమికులు ఉంటారు, పక్షి ప్రేమికులు ఉంటారు, ప్రాణి ప్రేమికులు ఉంటారు, జంతు ప్రేమికులు ఉంటారు. ఎందుకు ప్రేమిస్తున్నారు? వారి కొరకే నిజానికి. నవై అరే సర్వస్య కామాయ సర్వం ప్రియం భవతి. అన్ని కూడా, సర్వం, జగత్తంతా కూడా, ప్రపంచమంతా, ప్రపంచాన్ని కూడా ప్రేమిస్తారు కొందరు. విశ్వ ప్రేమికులు ఉంటారు, జగత్ ప్రేమికులు ఉంటారు, సర్వ ప్రేమికులు. సర్వం ప్రియం భవతి నా ఆత్మనస్తు కామాయ సర్వం ప్రియం భవతి. ఆత్మ వై అరే ఓ మైత్రి, ఆత్మనే తెలుసుకోదగినది. ద్రష్టవ్య, దర్శనం చేసుకో. దర్శనం అంటే ఇక్కడ తెలుసుకోదగినది. ఆత్మ వై అరే మైత్రేయి, హే మైత్రేయి, ఓ మైత్రేయి, ఆత్మ వై ఆత్మనే, ద్రష్టవ్య తెలుసుకోదగినది, శ్రోతవ్య వినదగినది, చర్చ చేయదగినది. వినదగినట్టే ఎవరైనా చెబితే వింటాం. చర్చ వ్యాఖ్యానం చేయదగినది, చర్చ చేయదగినది. అదే ద్రష్టవ్య, ఆత్మయే ద్రష్టవ్య. ఆత్మ అంటే ఆత్మ పరమాత్మ, ముఖ్యంగా పరమాత్మ, పరబ్రహ్మం. ద్రష్టవ్య, శ్రోతవ్య, మంతవ్య. తెలుసుకోదగినది, చర్చ చేయదగినది, వ్యాఖ్యానించదగినది, వినదగినది, మంతవ్య, దానిపై మరణ చింతన చేయదగినది. మరణ చింతన కూడా అదే విషయంలో చేయాలి. ప్రపంచం గురించి, వారి గురించి, వీరి గురించి మననం చేస్తాం. మన మనసులంతా ప్రపంచం ఉంటుంది, భక్తి పైన పైన ఉంటుంది. మన భక్తి పైన పైన ఉంటుంది, మనకు ప్రపంచమే. సరిగా గమనిస్తే ప్రపంచం ఉంటుంది లోపల. ధ్యానం అని కూర్చుంటాం, సంధ్యాన్ని కూర్చుంటాం, యోగాన్ని కూర్చుంటాం, చివరికి లోపల మనసులో ఆలోచనలన్నీ కూడా ప్రపంచం గురించి ఉంటాయి. అలా ఉండకూడదు. మననం కూడా అదే ఉండాలి. మననం చింతన కూడా పరమాత్మ గురించి ఉండాలి. ద్రష్టవ్య, శ్రోతవ్య, మంతవ్య, నిధిధ్యాసితవ్య. నిర్ణయం విశేషమైన ధ్యాన స్థితిలో సరిగా చూసుకొని, ప్రమాణం చూసుకొని, నిధిధ్యాసం చేసుకొని, నిర్ణయం చేసుకోవాలి. నిర్ణయం తీసుకొని చివరికి సాక్షాత్కారం చేసుకోవాలి. కానీ ముందైతే ద్రష్టవ్య, శ్రోతవ్య, మంతవ్య, నిధిధ్యాసితవ్య. మైత్రేయి ఆత్మన దర్శనేన శ్రవణేన మత్య విజ్ఞానేన. దర్శనేన జ్ఞానముతో, శ్రవణేన ఉపదేశములతో, వినముతో, మత్య మననముతో, మననం చేయడంతో, విజ్ఞానేన పూర్ణంగా, ఇక్కడ విజ్ఞానం అంటే విశిష్టంగా జ్ఞానంతో, అంటే నిధిధ్యాసనమే, పూర్తిగా తెలుసుకుని నిర్ణయం తీసుకోవడం ద్వారా ఇదం సర్వం విదితం, ఈ చరాచర జగతంతా విదితమవుతుంది, జ్ఞాతమవుతుంది, అంతా తెలిసిపోతుంది. ఇది ఉపాయం, ఇది అర్థం కావాలి. దర్శనేన శ్రవణేన మత్య విజ్ఞానేన ఇదం సర్వం విదితం. ఇదంతా అర్థం కావాలంటే ఇది పద్ధతి, ఇది క్రమం. దర్శనం, శ్రవణం, మననం, ఇది ధ్యాసనం. దాన్ని విజ్ఞానం అన్నారు. దర్శనేన శ్రవణేన మత్య విజ్ఞానేన ఇదం సర్వం విదితం. అసలు రాష్ట్రం ఇది. ఇది ఒక వచనం చాలు. బృహదారణ్యక ఉపనిషత్తు 2వ అధ్యాయం 4వ బ్రాహ్మణంలో
ఈ వచనం చాలు, జీవితం ధన్యమైపోతుంది. ఇది ఒక్క వచనం. సా హ ఉవాచ న వా అరే పత్యు కామాయ పతి ప్రియో భవతి ఆత్మనస్తు కామాయ పతి ప్రియో భవతి నవా అరే జాయాయ కామాయ జాయా ప్రియా భవతి ఆత్మనస్తు కామాయ జాయా ప్రియా భవతి నవా అరే పుత్రాణం కామాయ పుత్రాః ప్రియా భవంతి ఆత్మనస్తు కామాయ పుత్రాః ప్రియా భవంతి न वा अरे वित्तस्य कामाय वित्तं प्रियं भवति आत्मनस्तु कामाय वित्तं प्रियं भवति न वा अरे ब्रह्मणः कामाय ब्रह्म प्रियं भवति आत्मनस्तु कामाय ब्रह्म प्रियं भवति न वा अरे क्षत्रस्य कामाय क्षत्रं प्रियं भवति आत्मनस्तु कामाय क्षत्रं प्रियं भवति. ఈ విధంగా చెప్పడం జరుగుతుంది. అలాగే నవ అరే లోకానాం కామాయ లోకాః ప్రియా భవంతి ఆత్మనస్తు కామాయ లోకాః ప్రియా భవంతి. నవ అరే దేవానాం కామాయ దేవాః ప్రియా భవంతి ఆత్మనస్తు కామాయ దేవాః ప్రియాః భవంతి. నవ అరే భూతానాం కామాయ భూతాని ప్రియాణి భవంతి ఆత్మనస్తు కామాయ భూతాని ప్రియాణి భవంతి. न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति. आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः आत्मा वा अरे पక్కన పెట్టేస్తే ఆత్మ ద్రష్టవ్య ఆత్మనే దర్శనీయం. द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यो मैत्रेयी आत्मनो वा अरे दर्शनेन श्रवणेन మత్య విజ్ఞానేన ఇదం సర్వం విదితం. ఇదం సర్వం విదితం. ఇదంతా అర్థం కావాలంటే ఇది లోకమంతా, ప్రపంచమంతా, విశ్వమంతా, మన జీవితం అంతా తెలుసుకోదగినటువంటి రహస్యం ఇది. నిజానికి రాసి పెట్టుకోవాలి. పొద్దున్న లేవని చూసుకోవాలి, రాత్రి పడుకున్నప్పుడు చూసుకోవాలి. ఒక అట్టపైన రాసి పెట్టుకోండి, ఎదురుగా ఉంచుకోండి. మోసపోకుండా ఉండాలంటే మంచి ఉపాయం ఇది. నిరాశ రాకుండా ఉండాలంటే మంచి ఉపాయం ఇది. ఆశ లేదు, ఏ ఆశ లేదు. నా ఆశ అస్తి విత్తేన అమృతత్వస్య తు నా ఆశ అస్తి విత్తేన ఇది అని ఆరంభంలో చెప్పడం జరిగింది. ఆశ లేదు, ఏ ఆశ లేదు. నిరాశ లేకుండా ఉండాలంటే ఒకరిని ఆశించాలి. పెద్ద నాన్న, పెద్ద తండ్రి, గొప్ప పిత, మహాపిత, పరమపిత పరమాత్మను ఆశించాలి. అక్కడ ఏ మోసం ఉండదు, ఏ నిరాశ ఉండదు. ఎందుకంటే మనం ఆశిస్తుంది మృత్యుర్ముక్ష్యమామృతాత్ బంధనాత్, బంధనాల నుండి మోక్షం, ముక్తి, విడుదల కోరుతున్నాం. మా అమృతాత్, అమృతం నుండి కదా, అమరత్వం కావాలని కోరుతున్నాం. యస్య ఛాయ అమృతం యస్య మృత్యు, అమృతం కావాలి. ఎవని ఛాయ, ఎవని నీడ, ఎవని ఓడి అంటే ఎవని యొక్క శాసనాలను, చట్టాలను, రాజ్యాంగ నియమాలను పాటిస్తామో, ఏ రాజ్యంలో ఉంటామో, ఏ దేశంలో ఉంటామో ఆ దేశ నియమాలు, ఆ రాజ్యాంగ నియమాలు పాటించాలి. ఓం యా ఆత్మదా బలద యస్య విశ్వ ఉపాసతే ప్రశిషం అన్నారు. ప్రశాసనం, ప్రభుత్వం, సర్కార్, ఏ గవర్నమెంట్లో ఉంటామో, ఏ రాజ్యంలో ఉంటామో ఆ ప్రశాసనం యొక్క నియమాలు పాటించాలి. పరమాత్మ యొక్క ప్రశాసనం రాజ్యం. నిజానికి మన రాజ్యం స్వరాజ్యమే, మోక్షరాజ్యమే మన రాజ్యం. ఆ రాజ్యం కొరకు ప్రయత్నం చేయాలి. ఆ నీడలో, ఆ ఒడిలో ఉండే ప్రయత్నం చేయాలి. పరమపిత పరమాత్మ యస్య ఛాయ అమృతం యస్య మృత్యు బంధనాత్ మృత్యు ముక్ష్యమామృతాత్. మనం కోరుకుంటున్నది, అందరు కోరుకునేది అదే. అన్ని ఆత్మల, జీవాత్మలు కోరుకునేది అమరత్వమే, మోక్షమే. ఈ విత్తముతో ఆశ లేదు, మోక్షం లభించదు, అమరత్వం లభించదు. పరమపిత పరమాత్మ యొక్క శాసనాలను, చట్టాలను, ఆ నియమాలను పాటించడమే. అందుకు ఆశించకూడదు. నిజానికి ఎవరిని ప్రేమించరు వాస్తవానికి, సరిగా అర్థం చేసుకుంటే. మనం దానం చేస్తున్నాం, పరోపకారం చేస్తున్నాం. పరోపకారాన్ని ప్రేమించడం లేదు, దానాన్ని ప్రేమించడం లేదు. దానం చేస్తే కలిగే సంతృప్తిని ప్రేమిస్తున్నాం. నిజానికి దానం వల్ల మనకు తృప్తి కలుగుతుంది, ఒక ఆనందం కలుగుతుంది.
ఒక హాయిగా ఉంటుంది. ఒకవేళ ఆ డబ్బే ఇష్టమైతే, అదే ప్రియమైతే దానం ఎందుకు చేస్తాం? డబ్బుని ఉంచేసుకుంటాం కదా! అన్నదానం చేస్తాం. అన్నమే ఇష్టమైతే, అన్నమే ప్రియమైతే అన్నాన్ని ఎందుకు ఇస్తాం? ఇవ్వకూడదు కదా! అన్నదానం చేస్తున్నాం, వస్త్రదానం చేస్తున్నాం, రకరకాల దానాలు చేస్తాం, పరోపకారం చేస్తాం. ఎందుకు పరోపకారం చేస్తున్నాం? ఎందుకు దానం చేస్తున్నాం అంటే, దానివల్ల మనకు కలిగే తృప్తి, సంతృప్తి, ఒక హాయి, ఆనందం కలుగుతుంది. దాన్ని ప్రేమిస్తున్నాం. మన తృప్తిని, సంతృప్తిని, దానివల్ల కలిగే అనుభూతిని, దాన్ని ప్రేమిస్తున్నాం. అలాగే పిల్లల్ని ఎందుకు అంటున్నాం? పిల్లల్ని ఎందుకు పెంచుకుంటున్నాం? పిల్లల కోసం ఎందుకు త్యాగం చేస్తున్నాం? ఎంత కష్టపడుతున్నాం అంటే, పిల్లల కొరకు కాదు నిజానికి. పిల్లల వల్ల కలిగే తృప్తి కొరకు, పిల్లల వల్ల కలిగే లాభం కొరకు, సుఖం కొరకు. పిల్లలతో సుఖం ఉంది అనిపించి, ఇల్లుతో సుఖం ఉంది, వాహనంతో సుఖం ఉంది, రక్షణ ఉంది, వస్త్రాలతో సుఖం ఉంది. అందుకే వస్త్రాన్ని ప్రేమిస్తున్నాం. ఒకవేళ వస్త్రాన్ని ప్రేమిస్తే ధరించం కూడా. నిజంగా వస్త్రాన్ని ప్రేమిస్తే వస్త్రం ధరించడం ఉండదు. నిజంగా వాహనాన్ని ప్రేమిస్తే ఆ వాహనంలో మనం ప్రయాణం చేయడం ఉండదు. వాహనాన్ని అలా ఉంచుకుంటాం, భద్రంగా దాచుకుంటాం, ఎటు తీసుకెళ్ళాం. ఒకవేళ చెప్పులనే ప్రేమిస్తే చెప్పులను కాళ్ళకు వేసుకోం, చెప్పులను అలా ఉంచేసుకుంటాం. ఎందుకంటే కాళ్ళకు చెప్పులు వేసుకుంటే చెప్పులు అరిగిపోతాయి కదా. నగరాన్ని ప్రేమిస్తే నగలను ఎవరు ధరించరు. బంగారాన్ని ప్రేమిస్తాం, నగలను ప్రేమిస్తున్నాం. అలా ప్రేమిస్తే అలా వేసుకోవడం ఉండదు, వాడుకోవడం ఉండదు, చెడిపోతాయి కదా. పాత్రల్ని ప్రేమిస్తే పాత్రలను ఎవరు కూడా వాడరు, అలా ఉంచేసుకుంటారు. అన్నాన్ని ప్రేమిస్తే అన్నాన్ని ఎవరు తినరు, అన్నం అలాగే ఉండిపోతుంది. ఎందుకంటే అన్నం తింటే అరిగిపోతుంది, మళ్ళీ వండుకోవాల్సి వస్తుంది. అన్నాన్ని ప్రేమించడం లేదు. అన్నం రుచికరంగా ఉంది, మనకు అనిపిస్తుంది ఇదంటే ఇష్టం, ఆ మిఠాయి అంటే ఇష్టం, ఈ పదార్థం అంటే ఇష్టం, ఈ కూర అంటే ఇష్టం అని చెప్పుకుంటాం. దాన్నే ప్రేమిస్తే అలాగే ఉంచేసుకుంటాం కదా. ఎందుకు ఖర్చు చేసుకుంటాం? ధనాన్ని ప్రేమిస్తే ధనం అలాగే ఉండిపోతుంది, ఖర్చు చేయం. ఎందుకంటే అది ముఖ్యం, మనకు ప్రియమైనది. ఎందుకు ఖర్చు చేసుకుంటాం? దానికి ధనాన్ని ప్రేమించడం లేదు, వస్తువును ప్రేమించడం లేదు, కూరగాయలను ప్రేమించడం లేదు, పాత్రలను ప్రేమించడం లేదు, వాహనాలను, భవనాలను ప్రేమించడం లేదు. చివరికి మనం మనల్ని ప్రేమించుకోవడం లేదు. సరిగా అర్థం చేసుకుంటే మన శరీరాన్ని ప్రేమించుకుంటున్నామా, ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకుంటున్నామా? నిజంగా శరీరాన్ని ప్రేమిస్తే ఆరోగ్యం కాపాడుకుంటాం. శరీరాన్ని బలంగా, పుష్టిగా, దృఢంగా, ఆరోగ్యంగా ఉంచుకుంటాం కదా. శరీరాన్ని ప్రేమించడం లేదు, శరీరంతో వాడుకోవడం చూసుకుంటున్నాం అంతేగాని. శరీరాన్ని ప్రేమిస్తే శరీరం బలంగా ఉంటుంది. వ్యర్థం చేసుకోం కదా. వీర్యాన్ని వ్యర్థం చేసుకోం, బలాన్ని వ్యర్థం చేసుకోం, మన బుద్ధిని వ్యర్థం చేసుకోం, మన విద్యను వ్యర్థం చేసుకోం. మనం దేన్ని ప్రేమిస్తున్నాం? మన శరీరాన్ని ప్రేమించడం లేదు. మనసును ప్రేమిస్తున్నామా? మనసును ప్రేమించడం లేదు. బుద్ధిని ప్రేమించడం లేదు, విద్యను ప్రేమించడం లేదు. మన ఇంద్రియాలను ప్రేమిస్తున్నామా? ఇంద్రియాలను ప్రేమించడం లేదు. కంటిని ప్రేమిస్తున్నామా? కంటిని కనుక ప్రేమిస్తే కంటితో ఇన్ని పనులు చేయలేము. అనవసరంగా చూడడం, వినడం, ఇన్ని రకాల ఈ టీవీలు చూడడం కానీ, సినిమా చూడడం కానీ, ఫోన్లు చూడడం కానీ, అనవసరంగా చూడడం ఉండదు. ముక్కును ప్రేమిస్తే, చర్మాన్ని ప్రేమిస్తే, చెవిని ప్రేమిస్తే, నాలుకను ప్రేమిస్తే, కాళ్ళను, చేతులను ప్రేమిస్తే ఇవి అలా ఉండవు. ఆరోగ్యాన్ని ప్రేమిస్తే అనారోగ్యం రాదు, రోగాలు రావు కదా. ఆరోగ్యాన్ని ప్రేమించడం లేదు, శరీరాన్ని ప్రేమించడం లేదు, మనసును, బుద్ధిని ప్రేమించడం, చివరికి మనల్ని మనమే ప్రేమించుకోవడం లేదు. నేను ఆత్మను, నేను చేతనాన్ని, నేను జీవాత్మను అని తెలిసి మనల్ని మనం ప్రేమించుకుంటే మనకి ఇన్ని కష్టాలు రావు, ఇన్ని నిరాశలు, నిస్పృహలు రావు, ఇంత అశాంతి ఉండదు, ఇన్ని భయాలు ఉండవు, ఇన్ని రోగాలు, వ్యాధులు, దుఃఖాలు, సమస్యలు ఉండవు. మనల్ని మనం ప్రేమించుకుంటే నిజంగా ప్రేమించుకుంటున్నామా? నిజంగా పిల్లల్ని ప్రేమిస్తున్నామా? నిజంగా తల్లిదండ్రులను ప్రేమిస్తున్నామా? బంధువులను ప్రేమిస్తున్నామా? మిత్రులను ప్రేమిస్తున్నామా? ప్రశ్నించుకోవడం అవసరం ఉంది. అందుకే యాజ్ఞవల్కుడు మైత్రికి చెప్పే క్రమంలో ఒకసారి చూసుకోండి, ప్రశ్నించుకోండి ఎవరికి వారే. నిజంగా ప్రేమిస్తున్నామా?
ఎవరిని ప్రేమిస్తున్నాము? దేన్ని ప్రేమిస్తున్నాము? దేన్ని ప్రేమించడం లేదు. చివరికి పరమాత్మను కూడా ప్రేమించడం లేదు. మోక్షాన్ని కూడా ప్రేమించడం లేదు. సుఖాలను ప్రేమించడం లేదు. నిజంగా సుఖాలను ప్రేమిస్తే సుఖాలు ఉంటున్నాయి కదా, ఉండేవి సుఖాలు. నిజంగా సుఖాన్ని ప్రేమిస్తున్నామా? ప్రశాంతంగా ఉండాలని ప్రశాంతతను ప్రేమిస్తున్నామా? శాంతిని ప్రేమిస్తున్నామా? ధైర్యాన్ని ప్రేమిస్తున్నామా? ఉల్లాసాన్ని, ఉత్సాహాన్ని ప్రేమిస్తున్నామా? దేన్ని ప్రేమిస్తున్నాం? విద్యను ప్రేమిస్తున్నామా? దేన్ని ప్రేమిస్తున్నాం? నిజానికి దేన్ని ప్రేమిస్తున్నాం అనుకుంటున్నాం? ప్రేమిస్తున్నాం అనుకుంటున్నాం. పిల్లల్ని ప్రేమిస్తున్నాం, తల్లిని ప్రేమిస్తున్నాం, దేశాన్ని ప్రేమిస్తున్నాం, ధర్మాన్ని ప్రేమిస్తున్నాం, వీరిని ప్రేమిస్తున్నాం చెప్పుకోవడానికి. కొందరు జంతు ప్రేమికులు ఉంటారు, గో ప్రేమికులు ఉంటారు, గో భక్తులు ఉంటారు, లేదా ఇతర జంతువుల ప్రేమికులు. కొందరు కుక్కల భక్తులు ఉంటారు, శునక ప్రేమికులు, శునక భక్తులు కూడా ఉంటారు. కుక్కలను చంపకూడదు అంటారు. కుక్కలను మాత్రం చంపకూడదు. వారు కుక్కల గురించి ఆలోచిస్తారు. కొందరు పక్షుల గురించి ఆలోచిస్తారు. కొందరు జింకలను చంపకూడదు. జంతు ప్రేమికులు, వృక్ష ప్రేమికులు, ప్రకృతి ప్రేమికులు, రకరకాల ప్రేమికులు ఉన్నారు, భక్తులు ఉన్నారు. నిజంగా వాటిని ప్రేమిస్తున్నారా? నిజంగా ప్రేమిస్తున్నారా? ప్రకృతి ప్రేమికులు కావచ్చు, జంతు ప్రేమికులు కావచ్చు, ఏ ప్రేమికులైనా, ఎవరైనా. నిజానికి నేను ఎవరిని ప్రేమిస్తున్నాను, దేని ప్రేమిస్తున్నాను, ఎవరికి వారు ప్రశ్నించుకోవాలి. నేను ఎవరిని ప్రేమిస్తున్నాను? చివరికి నన్ను నేను ప్రేమించుకుంటున్నానా? ఇక్కడ యాజకునికి చెప్పడం జరుగుతుంది. ఆత్మనస్తు కామయ, తన కామ కొరకే, తన ప్రేమ కొరకే అంటున్నారు. అది కూడా చేయడం లేదు. యాజ్ఞవల్క్యుడు కూడా ఏది చెప్పడం జరుగుతుందో ఆ చేదు నిజం. అక్కడ కూడా మనకు సందేహమే. ఆత్మనస్తు కామయ సాహవాచ నావ అరే పత్యు కామయ పతి ప్రియో భవతి, ఆత్మనస్తు కామయ పతి ప్రియో భవతి. ఆత్మనస్తు కామయ, ఆత్మ కామన కొరకే, ఆత్మ ప్రేమ అది ఉందా మనకు? అందులో సందేహమే. తన స్వార్థం కొరకే, ఆ స్వార్థం కూడా ఉందా మనకు? ఏ స్వార్థం ఉంది? స్వార్థం అంటున్నాం, స్వ అర్థం ఉందా దానికి? స్వీయ అర్థం, స్వీయ ప్రయోజనం, సొంత లాభం ఉందా? సొంత ప్రయోజనం ఏమిటి? ఈ జన్మ యొక్క ఉద్దేశం ఏమిటి? ప్రయోజనం ఏమిటి? దాన్నైనా ప్రేమిస్తున్నామా? కనీసం స్వార్థాన్నైనా ప్రేమిస్తున్నామా? స్వార్థంగా ఉంటున్నామా? మన సుఖం చూసుకుంటున్నామా? శారీరక సుఖాన్ని కూడా చూసుకోవడం లేదు, ఇంద్రియ సుఖాలను చూసుకోవడం లేదు, మానసిక సుఖాన్ని చూసుకోవడం లేదు. మరి ఎలా ఉంటున్నాము? శరీరం సుఖపడడం లేదు, ఇంద్రియాలు సుఖపడడం లేదు, మనసు సుఖపడడం లేదు. మన ద్వారా, మన ప్రయత్నం ద్వారా మనం కూడా సుఖపడడం లేదు. ఆత్మ సుఖం కూడా లేదు. ఎవరిని ప్రేమిస్తున్నాం? మనకు ఎవరంటే ప్రియం? సందేహమే. ఇక్కడ యాజ్ఞవల్క్యుడు కూడా అర్థం చేసుకునే పరిస్థితి. ఆత్మనస్తు కామయ అని చెప్పేసి ఇప్పుడు కనుక ఉంటే యాజ్ఞవల్క్యుడు ఈ ఆత్మనస్తు కామయ కూడా చెప్పేవాడు కాదేమనిపిస్తుంది. ఆ స్థితిలో మనం ఉన్నాం. ఆత్మ కూడా ప్రియం లేదు మనకు. ఆత్మనస్తు కామయ, ఆత్మ ప్రియభవతి, ఆత్మ కూడా లేదు. ఆత్మస్తు కామయ, ఎవరిని ఇష్టపడుతున్నాం అంటే మన కొరకే. నిజానికి ఇక్కడ వింత ఏంటంటే మన కొరకు మనం కూడా ప్రేమించుకోవడం లేదు. ఆత్మ ప్రేమ లేదు, స్వయం ప్రేమ లేదు, స్వీయ ప్రేమ లేదు, సొంత ప్రేమ లేదు. ఇదే వింత ప్రేమ. సొంత ప్రేమ లేకపోవడమే వింత ప్రేమ. కానీ ప్రేమ 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 ప్రేమతో ఎన్నో రకరకాల ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి ప్రపంచంలో. ప్రేమికుల దినోత్సవాలు, ప్రేమ గురించి ఎన్నో సినిమాలు, ప్రేమ గురించి ఎన్నో కథలు, ఎన్నో నవలలు, ఎన్నో చరిత్రలు, ప్రేమికుల చరిత్రలు. ప్రేమ అన్నదానికి అర్థం మారిపోయింది. ప్రేమించుకోవడం అవసరం ఉంది. ఎవరిని ప్రేమించకుండా ఆత్మను ప్రేమించాలి, తనను తాను ప్రేమించుకోవాలి, పరమాత్మను ప్రేమించాలి. నిజానికి ఎవరిని ప్రేమించం, దేన్ని ప్రేమించం, కానీ ఆత్మను ప్రేమించుకోవాలి. తను తాను ప్రేమించుకున్నవాడు పరమాత్మను ప్రేమించగలుగుతాడు. పరమాత్మను ప్రేమిస్తే అన్ని ప్రేమించినట్టే. అన్ని ప్రేమలు అందులో ఉన్నాయి. సర్వ ప్రేమ పరమాత్మలో ఉంటుంది. పరమాత్మ అందరిని ప్రేమిస్తాడు.
నిజానికి నిజంగా ప్రేమిస్తుంది పరమాత్మే. అందరిని ప్రేమిస్తాడు. మంచివారిని, చెడ్డవారిని, దుష్టులను, దుర్మార్గులను కూడా ప్రేమిస్తాడు. చెడ్డని దండిస్తాడు, దండించి ప్రేమిస్తాడు. ఆ దండంలోనే ప్రేమ ఉంది. దయలోనే ప్రేమ ఉంది. దండించడంలోనే, దండించి ప్రేమించడం, దండించి రక్షించడం. మళ్ళీ పాపాలు చేయకుండా, పెద్ద పాపాలు చేయకుండా, ఇంకా కష్టాల్లో, దుఃఖాల్లో, నరకంలోకి వెళ్లకుండా పరమపిత పరమాత్మ శిక్షిస్తాడు, దండిస్తాడు. న్యాయకారి, దయాలు పరమపిత పరమాత్మ. పరమాత్మ యొక్క ప్రేమ అసలైన ప్రేమ. అందుకే పరమాత్మని ఆశించాలి, విత్తాన్ని కాదు. అమృతత్వ అమృతత్వస్య తు నా ఆశ అస్తి విత్తేన ఇది. విత్తేన అమృతత్వస్య ఆశ నాస్తి. విత్తంతో ఆశ లేదు. ఈ జగత్తుతో కూడా ఆశ లేదు. ఈ ప్రపంచం ఏ సుఖ సాధనంతో అమృతత్వం లభించదు. ఇది అర్థం చేసుకోవాలి. ఇది కనుక అర్థం చేసుకుంటే జీవితం ధన్యం. మోసపోవడం ఉండదు, బాధపడడం ఉండదు, అప్పుడు ఎవరిని ద్వేషించడం ఉండదు. ఎందుకంటే ఎవరిని ప్రేమించడం లేదు కదా. అసలు రాగమే లేదు. నిజానికి అన్నిటికంటే రాగమే. రాగం అంటేనే అంటుకునేది. రాగ రంజితం, రంజితమయ్యేది రాగం. రంగు రంగు అంటుకుంటుంది, అద్దుకుంటుంది, రంగులు అద్దడం జరుగుతుంది. అంటుకునేది రాగమే. రాగంతోనే మోహం ఏర్పడుతుంది. నిజానికి రాగమే తెలియకుండా అయిపోతే, విచక్షణ లేకపోతే అది మోహం అవుతుంది. అందులో ఏమైనా కొంచెం పొరపాటు జరిగితే ద్వేషం ఏర్పడుతుంది. ఇంత ప్రేమించినాను కదా, ఇంత రాగం, ఇంత మోహం ఉంది, ఇన్ని రకాలు చేసిన, ఇంత జీవితాన్ని ఇచ్చినాను, బలైనాను, త్యాగం చేసినాను. మనం చేసిన త్యాగం రాగంతో, మోహంతో చేస్తాం. చివరికి నిరాశ అవుతుంది. ఆశ లేదు కాబట్టి అప్పుడు ద్వేషం ఏర్పడుతుంది. ఆశ నిరాశమైనప్పుడు ద్వేషం ఏర్పడుతుంది. అందుకే ఎక్కువ ఆశించకూడదు. అందులో దురాశ, పేరాశ, అత్యాశ ఉండకూడదు. కొంతవరకు ఆశించాలి ప్రపంచాన్ని. పూర్తిగా ఆశించాలి పరమాత్మను. ఎంతైనా ఆశించవచ్చు. అక్కడ మోసం లేని ఆశ పరమాత్మ యొక్క ఆశ. పరమాత్మను ప్రేమిద్దాం, అనేది మనం ప్రేమించుకుందాం. ఓం శం శుభం. పరమపిత పరమాత్మకు, ఋషులకు, మహర్షులకు, మునులకు, యోగులకు, గురువులకు, ఆచార్యులకు, అధ్యాపకులకు, పెద్దలకు, మాతాపితలకు అందరికీ ధన్యవాదాలు, వందనాలు అర్పిస్తూ, మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారికి, వారి గురువు గారు గురువర్య ప్రజ్ఞాచక్షు విరజానంద సరస్వతి గారికి ధన్యవాదాలు, వందనాలు అర్పిస్తూ, బంధులారా, సాధకులారా గమనించండి, చూసుకోండి. నిజంగా మనం ఎవరిని ప్రేమిస్తున్నాం ప్రశ్నించుకోండి. ఈ భావనతో 3 సార్లు ఓంకారం చేద్దాం. నడుము, వీపు, మెడ, తల నిటారుగా ఉంచుకోండి. శ్వాస నిండా నింపుకోండి. 3 సార్లు ఓంకారం. ఓ శాంతి శాంతి శాంతి. శాంతి పాఠం. ఓం